शांति। आज आम 19/8/2026 बाबांकर महावाक्य शुणिया। मिठे बच्चे, तुमको बर्तमान आत्मिक कारोबार करने हेब। आत्मा भावी सब कर्म कले आत्मा निर्विकारी हो चली थाए। आत्माली भावी जदि कर्म करिया आम द्वारा किसी भूल हेनी, आम निर्विकारी होगी चलिया। सबू भूल मूल कारण हूँ देह अभिमान। जमती मोबाइलटा यूज करी करी हैंग हो जाउची, लैपटॉप यूज करी करी हैंग हो जाउची। कौन करचंती ताकू बंद करी आउथरे स्टार्ट करचंती, नथले ता कौन करचंती जो ऐप जाक थाउची ताकू आउथरे अप टू डेट करचंती, माने तार ओरिजिनल स्थिति से पळौची। माने तापर आउथरे मोबाइल आगे जिन चलथले सिन चलची, आउथरे स्पीड रे चलची। सेमिति आमे मध्य एबे सब हैंग हो जाइए। अभिनय करी करी सब कथा मन रे रखी रखी हेले आखि द्वारा जिन देखुचु, कान द्वारा जिन शुणुचु, मन द्वारा सेमती भावुचु। हेले आखि द्वारा देखिया वाला के आत्मा, कान द्वारा शुणिया वाला के आत्मा, सेमती मन द्वारा भाविया वाला मध्य आत्मा। हेले आत्मा भावुची कौन मन भावुची कि भावुनी। तो आत्मा कौन करियार अछि, ऑफ करी ऑन करियार अछि। देह अभिमान अच्छे ना, ताको ओरिजिनल स्थिति नबार अच्छे, ताहले निर्विकारी हो पारिया। केमिति ये सब छाड़िबा भाविले छाड़ी पारियाने। लोकटा बुढ़ा हो गला, सी बाटी धरिकी चलची, आमे ता हाथरू बाटा छड़े दाली भाविले से पड़जियोनी। फास्ट ता देहरे बल भर, ताको एमती खाद्य दियो जे से पूरा शक्तिशाली हेले से आपे बाड़ीटा छाड़देव। सेमती बिकार जाकिन छाड़ी देह मान केम छाड़ी अरे छाड़ी पारियोनी। कौन करिया पड़ियो, सबू कारोबार कर, कारोबार बंद करी जंगल को कि आश्रम पलि आसनी। सबू कारोबार कर, मात्र आत्मिक स्थिति रहीकि जदि करिबा ताहले निर्विकारी हो पारे। प्रश्न, स्वर्गर संपत्ति नेबार एवं स्वर्गर उच्च पद पाइबार आधार कौन? बाबा कहले ब्रह्मा कुमारी कुमारी हेले स्वर्गर संपत्ति मिली। बाबा पिला हेले माने हमको स्वर्गर संपत्ति मिली। किंतु उच्च पदर आधार ला पाठ पढ़ा। जदि बाबांकर हुई भल भाव पाठ पढ़िले, संपूर्ण पवित्र हेले, तेबे राजपद मिली था। बाबार हेले माने स्वर्गर संपत्ति मिलगला। किंतु पाठ जदि भल कि पढ़ा, संपूर्ण जदि पवित्र हवा, ताहेले आमे राजपद पाए। कहीं कहीं पूरा पढ़ु नांती, कर्म बंधन अच्छी, पूरा पवित्र होई नांती एवं शरीर छाड़देले, तेबे प्रजारे भी साधारण पद पाइए। कर्म बंधन अच्छी, कर्म बंधन काटू नांती, पाठ पूरा पढ़ु नांती, पवित्र पूरा हो नांती, जदि मरी जिबे ताले प्रजारे साधारण पद पाइए। ओम शांति। आत्मिक संतान मानंगो आत्मिक पिता बुझाउछन्ते। एठारे आत्मिक कारोबार चली, बाकी सारा दुनिया रे दैहिक कारोबार चली। समस्तंकर देहर संबंध रे, हाँ, निज मु किए, मु माँ बापा के टीचर डॉक्टर इंजीनियर ए भावनार सु कारोबार चलछि। किंतु एठी कोचा कारोबार चलछि आत्मिक कारोबार। वास्तव रे कारोबार चले आत्मा मानकर। आत्मा ही यही शरीर द्वारा पढ़े, चले, विकर्म करे। एथिपाई पतित आत्मा पाप आत्मा कहा जाए। आत्मा ही सब किछि करिथाए। एही समय रे सब मनुष्य मात्र के देह अभिमानी अटंती। मु आत्मा भाविबा बदल रे भाबुचंती मु अमुक अटे, ए व्यवसाय करुची, अमुक कामी क्रोधी अटे। शरीर ही नाम नहीं थांती, नहीं कि सी नहीं कि एमती ये नहीं कि सेमती ता ना नहीं कि आम कथा होच ना। आत्मा को देखुचु, आत्मा विषय भावुचु, आत्मा विषय कहूचु ना। यह को कहा जाए देह अभिमानी दुनिया, निम्नगामी हेबार दुनिया। जमती काली बाबा कहले शुणा शुणी कथा, अरे निजर खुशी केबे न जाओ। शुणुचे कहीं देह अभिमान जो ना, नहीं देह अभिमान थी जो एमती से सेमती भावुचु। से बाबा भी कौन कहले,
ଯାହା ବି କରୁଛି ତ ଆତ୍ମା କରୁଛି ନା। ଏ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆତ୍ମାର ପତନ ହେଇଯାଉଛି, ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏପରି ହୁଏନି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କିଏ କାହା ନାଁରେ କ'ଣ କହିବ? ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ କି ମୁଁ ମା ମୁଁ ବାପା ଏ ଅଭିମାନରେ ରୁହେନି। କେଉଁ ଅଭିମାନରେ ରୁହେ? ଆତ୍ମ ଅଭିମାନରେ। ସେଠାରେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କରାଯାଉଛି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ମୂଳ ପାଠ ତ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ପାଠ ପକ୍କା କରିବାର ଅଛି, ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ସ୍ୱରୂପୀ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରୁଛି। ସେହି ଅଭିନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ବଦଳାଇ ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ଥିଲ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଶରୀର ଚେଞ୍ଜ କରି ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯାଇକିରି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରମଧାମରୁ ଆସିକି ଏଠି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛୁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥିବେ, ଆକ୍ଟିଂ କରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଘରେ ଥିଲାବେଳୁ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ, ଏଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ୍ ଚାଲୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ମନେ ପକ। ଆତ୍ମାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ଥିଲ, ତୁମମାନଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ। ଯେପରି ହଦ୍ର ନାଟକ ରହିଛି, ଏହା ପୁଣି ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ନାଟକ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ପରମଧାମରୁ ଆସି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଘର ହେଉଛି ପରମଧାମ। ସେଇ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କର ଘର ତ ଏଇଠାରେ, କେବଳ ବସ୍ତ୍ର ବଦଳି ଆସି ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଅଭିନୟ ଆଉ ଆମର ଅଭିନୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ। ତାଙ୍କର ଘର ଏଇଠି ଆଗା, ଏଇଠି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକ ଘରୁ ଆସେ ଆମେ ପରମଧାମରୁ ଆସିକି ଏଇଠି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛୁ। ସେମାନେ ହଦ୍ର ଆକ୍ଟର, ଆମେ ତ ବେହଦ୍ର ଆକ୍ଟର। ତେବେ ବାବା ବସି ବୁଝଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଆତ୍ମା ଅଟ। ବାବା ତ ବଚ୍ଚେ ବଚ୍ଚେ ହିଁ କହିବେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବଚ୍ଚେ ବଚ୍ଚେ କହିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପତିତ ପାବନ ତୁମ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟେ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଗଡ୍ ଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କହୁଛ। ଗଡ୍ ଫାଦର ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଡ୍ ଫାଦର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତାଏ ନମଃ, ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତାଏ ନମଃ। ଦେବତାମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଏହା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝଉଛନ୍ତି ତୁମେ କିପରି ନାଟକ ଅନୁସାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛ। ଦୁନିଆ ହିଁ ତ ଗୋଟେ ନା। ଦେବତା ଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଅଲଗା ଦୁନିଆ କି? ଏଇ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ଦେବତା ଥିଲେ। ଏପରି ନୁହେଁ ତଳେ ପାତାଳରେ ବା ଉପରେ ଆକାଶରେ ଦୁନିଆ ରହିଛି ନା। ଦୁନିଆ ହିଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଟେ, ଯାହାର ଚକ୍ର ଘୁରି ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜାଗା ନେବେ, ଅଛି ଟଙ୍କା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜାଗା ନେବ, କାହିଁକି ଏଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି ନା, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଉଛି, ଚୋର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା। ସେଥିପାଇଁ ଏଥର କ'ଣ କରିବେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକରେ ଜାଗା କିଣିବେ ନାଇଁ କି? କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାବା ବୁଝଉଛନ୍ତି ସନ୍ତାନମାନେ ତୁମେ କେତେ ଦେବାଲିଆ ହୋଇଯାଇଛ। ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେତେ ସାହୁକାର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲ। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ ଥିଲା, ଯାହାକୁ କେହି ଭୁଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ କିଏ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଏତେ ସୁଖ ଦେଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ଥିଲେ, ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ଥିଲେ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ନା, ବାତେं ଭୁଲ ଯାତି ହେ ପର ୟାଦେं ରହ ଯାତି ହେ। କିଏ କେତେବେଳେ କି କଥା କେମିତି କହିଥିଲା, କ'ଣ କହିଥିଲା ମନେ ପଡ଼ୁନି। ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ 2ଟା ସେଣ୍ଟରକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଯେମିତି ଏଇଠି ଗଲି ଯେତେବେଳେ ଗଳା ବନ୍ଧ, ସେ ଭଉଣୀମାନେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ 2 ଦିନ ରହିଲି, କେମିତି ଲାଗିଲା। କାଲି ଆଉ ଥରେ ବାଲିପଦର ଗଲି, ସେଇଠିକି ଗଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲି, ତାଙ୍କ କେମିତି କଲେ ସେଇଟା ବି ମନେ ରହିଲା। କଥା ଯାକ କ'ଣ ମନେ ରହିବ କି? କିନ୍ତୁ ଏଇଠିର ଫିଲିଂ ସେଇଠିର ଫିଲିଂ ମନେ ରହୁଛି ନା। ଏମିତି ସେମିତି ବାବା କ'ଣ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସୁଖର ଫିଲିଂ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଏମିତି ଅଛି ଯେ ଆତ୍ମା କେବେ ଭୁଲି ପାରୁନି। ଆତ୍ମା ଏବେ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ଆଗା।
ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ ଥିଲା, ଯାହାକୁ କେହି ଲୁଟି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠାରେ କୌଣସି ପାର୍ଟିସନ୍ ଆଦି ହେଉନଥିଲା। ନା ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଭୁଲି ପାରୁଛି, ନା ତାଙ୍କୁ କିଏ ଲୁଣ୍ଠନ କରିପାରିଥିଲା, ନା ସେଇଠି କୌଣସି ପାର୍ଟିସନ୍ ଥିଲା। ପାର୍ଟିସନ୍ ଥିଲା କି? ଜଣଙ୍କର ହିଁ ପୁରା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏଠାରେ ତ କେତେ ଭାଗ ବଣ୍ଟ ହେଉଛି, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ। ଏବେ କାହିଁକି ଏ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି? ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଏ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼େ ଗତି କରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୋଟେ ଦେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ଉପରେ ପୁରା ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିଏ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତ ଯୁଦ୍ଧ ତ ହେବ ନା ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଏକ ରାଜା ଏକ ରାଣୀ ଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର ସବୁ ତୁମର ଥିଲା। ତୁମେ ତାହାର ମାଲିକ ଥିଲ। ଏବେ ତ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଭାରତ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲା। ବାବା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ବା ଅଭିନୟ ମିଳିଛି, ତାହା କେବେ ଘସରା ହୁଏନି, ଚାଲିଥାଏ। ଘଷି ସରିବ କେବେ? ଆତ୍ମାର ପାର୍ଟ କେବେ ଘଷି ସରିବନି। ସେ ସେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଚାଲିଥିବ। ଏବେ ତୁମେ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେବ। ତୁମର ଅଭିନୟ ଚାଲୁ ହିଁ ଥିବ, କେବେ ବନ୍ଦ ହେବନି। କେହି ମୋକ୍ଷ ଆଦି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେ ଅନେକ ଗୁରୁ, ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର, ସେତେ ଅନେକ ମତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ଗୁରୁ ସେତେ ମତ, ମାତ୍ର ମୋକ୍ଷ କାହାକୁ ହେଲେ ମିଳୁନି କି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଅ କହିବେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ। କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? ମନକୁ ଶାନ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ? ଶାନ୍ତି କ'ଣ ବାହାରେ ଅଛି କି? ଶାନ୍ତି ତ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅଛି। ମିଳିବ କ'ଣ? ମିଳିବ କ'ଣ? କାହିଁକି ଶାନ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି? ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶାନ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାଭିମାନୀ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ମାଗିବ କିଏ? ଆତ୍ମା ଭିତରେ ତ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ବାବା ମୁରଲୀର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, କସ୍ତୁରୀ ମୃଗର ଦେହରେ କସ୍ତୁରୀ ଅଛି। ସେ ବାସ୍ନାଟା କୁଆଡ଼େ ସେ ବାହାରେ ଖୋଜିଛି, ମିଳିବ? ହାର, ରାଣୀର ବେକରେ ଗଳାରେ ହାର ପଡ଼ିଛି, ସେ ବାହାରେ ଖୋଜିଛି, ହାର ମିଳିବ ନାଇଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଜିନିଷଟା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଲମିରାରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଲମିରାରୁ ବାହାର କରିକି ବାହାରେ ରଖିଦେଇଛି, ମୋତେ ପୁରା ମନେ ଅଛି ମୁଁ ବାହାରେ ରଖିଛି। ଏ ଘରଟା ସାରା ଖୋଜିଦିଅ, ସେ ଜିନିଷଟା ମିଳିବ? କାହିଁକି? ଆଲମିରାରେ ରଖା ହେଇଛି, କଡ଼ା ହେଇନି ଖାଲି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଅଛି ମୋର ବାହାରେ ଅଛି ବୋଲିରି। ମନରେ ଅଛି ବାହାରେ ଅଛି ହେଲେ କ'ଣ ମିଳିଯିବ କି? ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠି ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ ନା। ସେମିତି ଶାନ୍ତି କାହିଁକି ମିଳୁନି କାହାକୁ? ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହିକି ଶାନ୍ତି ମିଳିଲେ କେବେ ଖୋଜିଲେ କେବେ ମିଳିବ କି? ଆମେ ବାବାର ପିଲା, ଆମେ ସବୁ ଯୋଗ କରୁଛୁ, ସେବା କରୁଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ସାରା ଦିନ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହୁଛୁ। ଶାନ୍ତି ମିଳିବ କି? ଚାନ୍ସ ଅଛି? କାରଣ ଶାନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିଲେ ହିଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ଆତ୍ମା ନ ଭାବିଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଉ, ତମେ ତ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବୁନ, ସେ ଜ୍ଞାନ କି କାମକୁ? ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିଲେ ତମେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିଲେ ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସଂସ୍କାର। ବାବା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗର ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ କେମିତି ଚାଲୁଥିଲେ, ସେମିତି ଆମର ଚାଲି ଚଳନ, କଥା, ଭାଷା, ବ୍ୟବହାର ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ଆମ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କିଏ ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୋତେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିକି ସବୁ କାମ କରିବାର ଅଛି। ମୋତେ ମନେ କର, କିଏ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖାହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ନିରୋଗୀ ଶରୀର, ଶାନ୍ତି, ଖୁସି ରଖାହବ। କୋଉଟା ପସନ୍ଦ କରିବ? ହେଲେ ଆତ୍ମଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ହେଲା ଆଗା ଶରୀର ନିରୋଗୀ ହେବ, ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଖୁସି ମିଳିବ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଶାନ୍ତି କାହିଁ ନାହିଁ?
ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମଅଭିମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମନ ଅଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ, ନାଇଁ କି? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଅ କହିବେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ, ଏକଥା ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି କହିଥାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝୁଛନ୍ତି ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ବାକି ଏସବୁ ଶରୀରର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ, ବାସ୍ତବରେ କହିବା ଭୁଲ। ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଟ, ତୁମର ସ୍ୱଧର୍ମ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଅଟେ। ମୋତେ ଟିକେ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦିଅ କ'ଣ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନି? ମୁଁ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଅଛି, ମୋ ମନଟା ଟିକେ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁନି। କାହିଁ ଲାଗୁନି? ମୁଁ ଦେହ ମାନୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ମୋତେ ଶାନ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ? ଆତ୍ମଅଭିମାନରେ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ କି? ଲୋକମାନେ ବଦଳିଯିବେ କି? ଦୁନିଆ ବଦଳିଯିବ କି? ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ କି? ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ପଳେଇବା କି? ପରମଧାମକୁ ପଳେଇବା କି? ଶାନ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ? ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟାକୁ 1 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଶରୀର ନୁହଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଭ୍ୟାସ କର। କାହିଁକି? କ'ଣ ଚାହୁଁଛେ ଆମେ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ନା। ମହାମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଦେଲେ? ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର, ମହାମନ୍ତ୍ର ମନ ମନା ଭବ, ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ବାବା ବସି ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଏ ଜ୍ଞାନ କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଶରୀର ଦେହ ମାନେ ଆସିଲେ ଜୋଶ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିଲେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କାରଣ କ'ଣ? ଦେହ ଅଭିମାନ। ସେ ସମୟରେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବା। ଜଣେ ରାଗୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବା, ତାପରେ ସେ ରାଗ ଆସୁଛି କି? ତାପରେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ। ସେଇଠି ଆଗ ଆମ ସମସ୍ୟା ସବୁ ସମାଧାନ ହେଲା। ଆମ ମନରେ କେତେ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି, ଲୋଭ ମୋହ ଯୋଗୁଁ ବେଶୀ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି। ଏ ଲୋଭ ମୋହର କାରଣ କ'ଣ? ଦେହ ଅଭିମାନ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ, ଏକଥା ବାବା ବସି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଏ ଜ୍ଞାନ କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ନା। କେତେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଦେହ ମାନେ ରହି ଭକ୍ତି କଲେ। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରି କ'ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି? ମୋ ପୁଅକୁ ଚାକିରି ଦିଅ, ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା କରିଦିଅ, ମୋର ଘରଟା ତିଆରି କରିଦିଅ, ମୋତେ ଧନ ଦିଅ, ମୋ ଦେହଟା ଭଲ କରିଦିଅ, ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଖ ଦିଅ, ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ସେଇଟା କ'ଣ? ଦେହ ଅଭିମାନ ନା ଆତ୍ମଅଭିମାନ? ଦେହ ଅଭିମାନ। ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ତ କେବଳ ଜଣେ ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସିଛି। କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ରାବଣକୁ ଭାରତବାସୀମାନେ ହିଁ ଜଳେଇଥାନ୍ତି। ରାବଣକୁ ଜଳଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କାହିଁକି ଜଳଉଛନ୍ତି ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରାବଣର ଜନ୍ମ ବି ଏଇଠାରେ ହୋଇଥାଏ। ରାବଣ ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତ କରିଦେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜଳେଇଥାନ୍ତି। ଏକଥା କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ଏବେ ଭାରତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଭୋଜନ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ବୋଲି କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ? କୁହନ୍ତି କଂସପୁରୀରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ତେବେ କଂସକୁ ତ ଅସୁର କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଅସୁର କେଉଁ ଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ? ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯିଏ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥିଲେ, ସେ ନିଜର 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପତିତରୁ ପାବନ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଜର ପଦବୀ ପୁଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ତୁମେ କୃଷ୍ଣପୁରୀର ନିବାସୀ ଥିଲ, 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଏବେ ପୁଣି ନିଜର ପଦବୀ ନେଉଛ। ବାସ୍ତବରେ ଜୟନ୍ତୀ ଶିବବାବାଙ୍କର ପାଳନ ହେବା କଥା। ଯେଉଁ ଶିବବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନର୍କରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଲୀଳା ହିଁ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତି ଯେ ହେ ପତିତ ପାବନ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ନର୍କରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଆପଣ ଆମର ପିତା, ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା କଥା। ଆମେ ପତିତ ଦୁନିଆରେ କାହିଁକି ଅଛୁ? ବାବା ଆପଣ ତ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ କରି ପଠେଇଥିଲେ, ଆମେ କାହିଁକି ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଅଛୁ? ବାବା ସହିତ କଥା ହୁଅ। ବାବା ସହିତ କଥା ହେଲେ ନା ଶାନ୍ତି ମିଳିବ।
ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସହିତ କଥା ବାବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏତେ ସୁଖ ଦେଇକିରି ଆମ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠେଇଥିଲ, ଆମେ କାହିଁକି ନର୍କରେ ଅଛୁ, ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଡାକିଥାନ୍ତି, ହେ ଗଡ୍ ଫାଦର ଆମକୁ ଏ ଦୁଃଖ ଦୁନିଆରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଏହା ମଧ୍ୟ ନାଟକରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ନାଟକ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାଟକର ଆୟୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା କରି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ପୁରୁଣା ହେବାକୁ ହିଁ ହେବ, ସତ ରଜ ତମରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହା ହେଲା ବେହଦର କଥା। ଏବେ ତୁମେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ଭାରତବାସୀ ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଥିଲେ ସେଇମାନେ 84 ଜନ୍ମ ଅଭିନୟ କରିବେ। ଏବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ, ବାକି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପୂଜା କରନ୍ତି। ପବିତ୍ରକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କ'ଣ ପାଇଁ ପୂଜା କରିବେ? ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପୂଜା କରିବେ କି ନା? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାଏ। କନ୍ୟା ପବିତ୍ର, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାନ୍ତି। ସେଇ କନ୍ୟା ବିବାହ କରି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚାଲ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଛାଡ଼, ଜଣଙ୍କର ବାବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ। ଝିଅମାନେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଥାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛି ସିଏ ଯାଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମଲା ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ଏବେ ବେହଦର ବାବା ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହାଡ଼ଟା ସିଧା କରି, ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଅଣ୍ଟାଟା ସିଧା କରି ବସ। ଅଣ୍ଟା ସିଧା ନହେଲେ ନିଦ କରିବାଟା 100 ଗୁଣ ସତ। ଆଉ ସେ ନିଦ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ। ଆମେ 23 ଘଣ୍ଟା ଘରେ ଶୁଅ ନା, 45 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଆଡ଼ୁ କ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଟାଟା ସିଧା କରି ଯଦି ବସିବ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବ। ଆରାମ ପସନ୍ଦ, ଆରାମ କ'ଣ କରୁଛି? ଜୀବନକୁ ହାରାମ କରିଦେଉଛି। ଶୋଇକି ତ ଶୋଉଛ, ବସିକି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ୁଛ। ଏବେ ବେହଦର ବାବା ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଲା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୁଗ। ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବ, ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ଭାବେ ଏମାନେ ତ ନାସ୍ତିକ ଅଟନ୍ତି। ନାସ୍ତିକ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ, ସମସ୍ତେ ଏବେ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ଅନାଥ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ଝଗଡ଼ା। ଅନାଥ ବୋଲି କାହିଁ କୁହାହେଲା? ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ବୋଲି କାହିଁ କୁହାହେଲା? ଘରେ ଘରେ ଝଗଡ଼ା। ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଡେରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ରାଗ, ରାଗିକିରି ହାତ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଜଣେ ଜଣ ମାରିବାକୁ ଗଲେ ଡେରି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ନାସ୍ତିକମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ, ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆମେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲୁ। ବାବା ଆସି ଆମକୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟର କଥା ନାହିଁ। ବାବା କେବଳ କହୁଛନ୍ତି 1 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼, ସିଧା ବସ, 1 ଘଣ୍ଟା ବସିକିରି ପାଠ ପଢ଼। ଆଉ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ବାବା? ଏଠି ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଶରୀରକୁ ମନେ ପକାଇବ ତ ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମାନେ ମନେ ପଡ଼ିବେ। ଆରାମ କେତେବେଳେ ଶୋଉଛେ, ଶରୀରକୁ ମନେ ପକାଉଛେ, ମୋ ଦେହଟା ଆଜି କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁରା ନିଦ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କାଲି ଦିନ ସାରା ଘରେ ତ ଥିଲ ନା, କାମ ସବୁ କରୁଥିଲ ନା। ଫାଷ୍ଟ ଦେହ ଅଭିମାନ, ତାପରେ ଦେହଧାରୀ ଘର କଥା। ତ କେଉଁଠିକି ଯିବ? ପରମଧାମକୁ ସିଧା ପଳେଇବ। ଶରୀରଟା ଏଇଠି, ମନ ଯାଇକି ପରମଧାମରେ। ପରମଧାମ ଯାଇଥିଲେ ତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ପଳେଇ ଆସୁଛି ସେଇଠୁ, ନାଇଁ କି? ସେଥିପାଇଁ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆମେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲୁ। କ'ଣ ହେଇଥିଲୁ? ସିଧା ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ପଛକୁ ନୁଇଁବାର ଅଛି ନା ଆଗକୁ ନୁଇଁବାର ଅଛି? ପଛକୁ ନୁଇଁଲେ ନିଦ, ଆଗକୁ ନୁଇଁଲେ ନିଦ। ଯିଏ ସିଧା ବସିବ ସିଏ ଠିକ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ, ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିପାରିବ। ଦେଖ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଚେତା ହେଇକି ରହୁଛୁ, ଆମ ଦେହ ସିଧା ହେଇକି ରହୁଛି। ଯଦି ଦେହଟା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଘୁଞ୍ଚୁଛି ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ଆମକୁ ନିଦ ପଳେଇ ଆସିଲା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିକିରି ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଦେହଟାକୁ ସିଧା କରିବାର ଅଛି। କାହିଁ ଯେ ନିଦ କରୁছে ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ
जदि आम डाउन हो माने मत अंटा जब बंका हो माने बुझी पड़ियार अच्छे मत निद आइलाणी एथर मत हेल्ले एमती भी केत जन अच्छा सीधा सीधा अंटा सीधा थी मुंड सीधा थी बेक सीधा थी आखि बंद थी सेमती भी करानी से बाबा कहते राजयोग हूँ आखि खोलिकी जोग कर आखि खोल आखि पता पड़ला आगरे जदि भौणी दुसुना भाव मुझे भौणी को देखी पारनी माने मु शोची एटा बुझिया पड़ो कौन बुझार अच्छी शुणुनी ना देखुनी शुणु चलेले तो शोन कहीं शोच आगा कहीं शोकरी उत्तर दे दौच ना आखि बंद कर उत्तर दो ना प्रश्न पचारे शुणिले शोची आगा मुझे भौणी को देखुची ताहले मु शोनी शुणुची ना शोईकी शुणुच तुम समस्ते शोईकी शुणुच देखा पड़ो आखि खोलिकी देखार अच्छी हेले मुरली भितर जीव मुरली काना आड़े जाऊनी मुरली कुआड़े जाऊँगी आखि आड़े जाऊँगी है आखि खोलिले मुरली आखि आड़ू जाऊँगी कहीं ना ये आत्मा पाठ पढ़ा हो ना आत्मा को देखिले आत्मा आखि आड़ू मुरलीटा शुणुची निजको आत्मा भावी मते मने पकाओ शरीर को मने पकाइबो तो लौकिक संबंधी माने मने पड़िबे देही अभिमानी हेले मु मने पड़िबे एहा तो पतित दुनिया विष सागर रे उबुटुबु होचंती विष्णु को क्षीर सागर रे देखाई थांती कहते सेठारे घीर नदी बहिताए एठार तो किरोसिनी भी मिलुनी सेठी घीर नदी बोचे एडी तो किरोसिनी हेले मिलुनी केते अंतर रही तेबे तुम पिला मानकु केते खुशी हेबा उचित नहीं कि बाबा नाउरिया ना गायन करती नौका मोर पार कर दियो एमाने सब नौका नाउरिया एक बाबा अटंती ए शरीर को एठारे ही छाड़ीदेव बाकी आत्मा मान को पारिकरी शांतिधाम को नहीं जाए सेठारु पुणी सुखधाम को पठाइदेवे परम पिता परमात्मा को ही नाउरिया बोली कहुए बाबांकर अनेक प्रकार महिमा गान करथांती एबे तुम्हें पवित्र होई पवित्र दुनियार मालिक हो श्री श्री शिव बाबा आसती श्रेष्ठ करने निजे भगवान कहते यह भ्रष्टाचारी दुनिया अटे क्या आम सुधारिबा का ना रे कंप्लेन दबा ए दुनिया ही भ्रष्टाचारी दुनिया अटे एबे तुम्हें परम पिता परमात्मा श्रीमत चली श्रेष्ठाचारी होच यह केते गुप्त रमणीक कथा जहाँ तुम्हें पिला माने ही बुझी पारछ अन्य माने बुझी पारिबे नहीं तुम्हें जानिछ जे एबे देवी देवता धर्मर चारा लगुची जी भी देवी देवता धर्म वाला अन्य धर्म को चली जाइथांती सेमाने आसी पुणी ब्राह्मण हेबे ब्रह्मा कुमार कुमारी न हेले बाबांक ठारु स्वर्गर वर्षा नहीं पारिबे नाही एबे तुम्हें ब्रह्मा कुमार कुमारी माने स्वर्गर संपत्ति नौच जेतिकी पुरुषार्थ करिवे कराइबे सेतिकी उच्च पद पाइबे जदि समस्ते तो एते करि पारिएनी पूरा पढ़िबे नहीं तो तार फलाफल कौन हम जदि शरीर चलीज तेबे स्वर्ग को आसीजिबे परंतु बिल्कुल साधारण प्रजा हेबे जदि बाबांकर होई भल भाव पढ़िबे तेबे राजपद पाइपारे न पढ़िले बुझा जिवो जे तांको भाग्य रे ही नाही एमिति भी बहुत अछंती कर्म बंधन हिसाब छाड़िले मने पकाइबे हैला एमिति भी बहुत अछंती कर्म बंधन हिसाब छाड़िले मने पकाए सर छाड़े सब मन पकाए बाबा एते कहले मध्य मु कर्म बंधन रे बांधी हेगी रोउथिली तो जेतळ सर छाड़िबो सेतळ मन पड़ो गाड़ीर दुईटी चक पवित्र हेले ठीक भाव चलो दुहे पवित्र रहिबे तो ज्ञान चितारे बसी पड़े नहेले किटपिट बा झगड़ा होता है केतक पिला कहउछन जे आमे तो जानिछु श्रीकृष्ण सत्यजुगर प्रथम राजकुमार तेबे कौन पे किछि पालन न करिबा अच्छा आमे श्रीकृष्ण को आत्मा को मध्य डाकी पारिबा आसी खेला खेली करिवे रास करिवे आउ कौन करे गप गपी तो एठारे अछंती सेठारे तो राजकुमार कुमारी परस्पर सह मिसिले रास करथांती एठी किए एठी समस्ते गप गपी सत्यजुगर समस्ते राजकुमार राजकुमारी से मैंने रास करिए सुनार मुरली बजई थांती सत्यजुगर श्रीकृष्ण सुनार मुरली बजई थांती ए सब खेल तुम्हें पछरे देखिबो ए सब पाठ चलियो आरंभ रे देखै थिले तेणु तुम्हें पुरुषार्थ लागि जाइछो एबे पुणी पछरे साक्षात्कार हेबा आरंभ हो किए किए केउ पद प्राप्त करिया तुम्हें जानिछो जानि परछ ना नहीं हम जो पुरुषार्थ करछु आम पुरुषार्थ अनुसार आम किए की पद पाया निजे जानुछु आम विषय अन्य माने मध्य जानुछन्ते आरंभ रे बाबा सब देखै थिले
କିଏ କେଉଁ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏହା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ବାବା ବସି ଏସବୁର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବେଦଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନୁଛ? କୁହ ହଁ। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନିବୁନି? ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ, ଏଥିରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନଦାତା ତ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ମିଳିଗଲେ ତ ଭକ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ତୁମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପୁଣି ଏବେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଭକ୍ତ ଗଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ଆମେ ଗଲେ କ'ଣ ଭାବିବା? ଆମେ ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହବା, ନୂଆ ଦୁନିଆରେ राजत्व करिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते, बन जाएंगे फरिश्ते। फरिश्ते कभी किसी में नहीं फंसते, सुखी रुहंतु समझते। धारणा पे मुख्य सार नंबर 1, जोग द्वारा कर्मबंधन हिसाब किताब समाप्त करी पवित्र हेबाको हेबो। ज्ञानर चित्तारे बसिबाको हेबो। पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र हेबाको हेबो। सेकेंड, निजर शांत स्वधर्म स्थित होई रहिबाको हेबो। समस्तंकु शांति धामर स्मृति देबाको हेबो। केबे भी अशांत हेबार नाही। जब भी अशांत होचे संगे संगे आत्मिक स्थिति रहियार अछि। आत्मिक स्थिति रहिले आम शांति पाई पारिया। नथिले सब समस्या ए जीवन रे आम समाधान करि पारिया नहीं। तो भ्रष्टाचार दुनिया, आम निजे मध्य तळु खसी आइछे, तो शांति कुआडु आसियो? आत्मिक स्थिति रहिले ही शांति अनुभव करि पारिया। वरदान, शब्द ठारू ऊर्ध्व स्थिति रे स्थित होई सर्वगुणर अनुभव करुथिया मास्टर बीज रूप भव। जेपरि बीज मध्य सारा वृक्ष समाहित होई रही थाए, सेहीपरि शब्द ठारू ऊर्ध्वरे रहिबार स्थिति रे संगम जुगर समस्त विशेषता गुड़िक अनुभव होता है। बीज भितर सब सार अच्छी। मंजीटा जो माटी तले पोती दौचु गछ होची, सेमिति बाबा कहले शब्द ठारू ऊर्ध्वरे रुह, साइलेंट रुह। साइलेंट रहिले तुमर सब विशेषता जाग गछ परि बाहर बाहर। बुझा पड़ुची? कहीकि आम कि प्रमाणित करें। साइलेंट रुह, तुमर विशेषता आपे गछ परि बाहर को बाहर। मंजी माटी तले पोती हेले गछ हम, ताको एमती बाहर पकईदेले हेनी। तापर माटी पड़ा गछ हम। सेमिति सहिबा पड़ो, संभालिया पड़ो, चुप रहा पड़ो, शांत रहा पड़ो, ताहले आमर विशेषता बाहर बाहर। मास्टर बीज रूप हेबा अर्थात केवल शांति नुह, किंतु शांति सहित ज्ञान, अतीन्द्र सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति इत्यादि समस्त मुख्य मुख्य गुण गुड़ी को अनुभव करिया। खाली चुप हेले हेनी। चुप हेरी मु शांत रही भाविले हेनी। ता सहित कौन करार अच्छी? सुख स्वरूप रहिया, आनंद स्वरूप रहिया, प्रेम समस्त को दबा। कौन करिया पड़ियो? शक्तिशाली होइकी रहिबा। सहिया पे मधे शक्ति दरकार। दुर्बल आत्मा सही पारियो कि? आम भाबुते आम शक्तिशाली ना। जे जेते सहिबो से सेते अधिक शक्तिशाली। सी ही अन्य को प्रेम दे पारियो, सी ही आनंदमय स्थिति रही पारियो। दादी मान देह असुस्थ थिले मध्य समस्त सहित बड़ आनंद मिशुले। किए जानी पार नथिला आंको देह रोग अच्छी बोली। ज्ञान मध्य शुणी दौले, सबू कर दौले। कहीं शक्तिशाली थिले। मु शक्तिशाली आत्मा। बाबा स्वमान कहीं दौरान खाली कहवाई ना ताको अनुभव करने। तो आम शक्तिशाली थिले ना दुर्बल आत्मा थिले? शक्तिशाली थिले। से शांत रही अच्छी, चुप रही अच्छी। खाली शांत चुप भितर अच्छी। मु तमें मत चिन्ह पारन जानी पारन कहले हेनी। बाहर आनंद देखा जार अच्छी, स्नेह प्रेम सब बाहर देखा जार अच्छी। यही अनुभव मध्य केवल निजक हो न था, किंतु अन्य आत्मा माने मध्य तांकर चेहरा द्वारा सर्वगुणर अनुभव करिथांती। मु आनंदमय स्थिति अच्छी कहले हेनी। बाबा कहले अन्य माने तुम पाखु से सब अनुभव करियार अच्छी। तेबे से गोटे गुण भितर सर्वगुण समाहित हो रही है। को गुण भितर? शांति भितर सबु गुण समाहित होइकी अच्छी। जे प्रकृत रे बाहर चुप आ भितर बहुत शांति अच्छी। ता भितर सबु गुण भरी अच्छी। मु शांति अच्छी कहूथिया मात्र गुण बाहर देखा जाऊन। ता अर्थ पाटिड़ा सिना बंद, मन भितर खिटिपिटी खिचड़ी चली। बुझा पड़ुची? तो शांति रहिले माने आ पाटिरु कथा बाहरियोनी। मुहरे कौन देखा जार अच्छी? आनंद प्रेम ज्ञान खुशी शक्ति ये सब चेहरा देखा। गोटे देवीर चेहरा, गोटे देवी देवी परी लागियार अच्छी। स्लोगान, भल को धारण करी किंतु भल उपरे प्रभावित हो जाओनी। भलटा धारण कर, मात्र
ଭଲ ଆଡ଼େ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନି, ସିଏ ଆଗା ଭଲ ବୋଲି ଭାବିକି ବସନି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜିନିଷଟା ବୁଝ, ନିଜେ ଭଲ ହବାର ଅଛି। ଅବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପବିତ୍ରତା ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅନାଦି ଆଦି ସଂସ୍କାରଟେ। ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପ୍ନରେ ତଥା ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତା ପ୍ରକଟ ନ ହଉ। ଯଦି ଭାବିବ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୋର ଆଦି ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତା, ଅନାଦି ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତା, ତାହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତା ପ୍ରକଟ ହେବ ନାହିଁ। ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଥିବ, ତୁମେ ବିଜୟୀ ହେଉଥିବ, ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପବିତ୍ରତାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ କରିଦିଅ, ଯାଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଷୟରେ ଆଉ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଅପବିତ୍ର ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଥିବ, ତାକୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା। ୟାଠୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଉପରକୁ ଚାଲ। କ'ଣ? ପବିତ୍ରତା ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯାଉ, ପବିତ୍ରତା ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂସ୍କାର ହେଇଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଉ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତାର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନ ରହୁ, ଯେ ପବିତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ସେମିତି ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ନ ପଡ଼ୁ। କାହିଁକି? ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୋର ଅନାଦି ସ୍ୱରୂପ ପରମଧାମରେ ପବିତ୍ର ଥିଲି ନା। ମୋର ଆଦି ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଥିଲି। ମୋର ଶେଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଥିଲି। ମୋର ଅନ୍ତଃସ୍ୱରୂପ ଫରିସ୍ତା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର। ଏବେ ମୋର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର। ଏ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ମୁଁ ପବିତ୍ର ରହିଲେ ସାରା କଳ୍ପ ମୋର ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।